ویلکم بیک ویورز. آپ کی طرف آتی ہوں لیکن اس سے پہلے صرف ایک میں یہ سوال آپ سے کرنا چاہتی ہوں. عابد صاحب, کہا یہ جاتا ہے اور بالکل درست کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی, ٹیررزم از ناٹ اے ڈیزیز, اٹس ناٹ اے وائرس جو کہ پھیل جائے لوگوں میں. یہ مس گائیڈڈ پالیسیز, مس گائیڈڈ ایک کنٹری کی سٹانس جو ہوتی ہے اپنے جو ارد گرد کے علاقے ہیں ان کو چاہے اکنامک وائبلٹی نہ ملی ہو, ان کو اکنامکلی ڈپرائیو رکھا گیا ہو اور احساس محرومی ہے, ناانصافی ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے وہ کہا جاتا ہے کہ ملیٹنسی, یا میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ابھی آپ خدا نخواستہ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں, یہ میں آپ سے پوچھوں گی ابھی کہ آپ ملیٹنٹ ہو گئے ہیں. ہم تو ہماری قوم جو ہے وہ ویسے بھی ہم نہیں, میں آپ کی بات کر رہی ہوں, قوم کی نہیں, صرف آپ کے علاقے کی. دیکھیں, میں آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری قوم ایک کیا کہیں گے اس کو امن پسند ہے, لیکن وہ ہے آرمی ریس ہے, وہ مطلب فائٹنگ ریس ہے, مارشل ریس ہے, وہ ایک مارشل ریس ہے. میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ یہاں ایئر مارشل صاحب بھی بتا رہے تھے کہ کشمیر کے اس وقت 3 حصے ہیں: انڈین ایکوپائڈ کشمیر, پاکستانی ایکوپائڈ کشمیر اور گلگت بلتستان پاکستانی ایکوپائڈ. اصل ایکوپائڈ تو ہم ہو گئے, ٹھیک ہے. انڈین ایکوپائڈ کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھتی ہیں کہ وہاں انڈین کانسٹیٹیوشن کے تحت ان کو پوری ریاست کا ایک ڈھانچہ بنا ہوا ہے, چاہے اس کو اختیارات جتنے ہیں کتنے ہیں اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے. ایک منٹ. آزاد کشمیر کے اندر بھی آپ دیکھیں گے تو وہاں صدر ہے, وزیر اعظم ہے, 48 ممبروں کی اسمبلی ہے, 16 ممبروں کی کیبنٹ ہے, 10 ارب روپے کا بجٹ ہے, جھنڈا ہے, ترانہ ہے, ساری چیزیں ہیں. اب 28,000 مربع میل رقبہ اور 10 لاکھ کی آبادی جو سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ہے, ہم تو کہتے ہیں 4 لاکھ صرف کراچی میں رہتے ہیں ہم لوگ, تو ہم 20 لاکھ لوگ ہیں. نہ ہمارا صدر, نہ ہمارا وزیر اعظم, نہ ہماری سپریم کورٹ, نہ ہمارا ہائی کورٹ, نہ ہماری ووٹ, نہ پارلیمنٹ, کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. نہ پاکستان کے ساتھ ہمارے پاکستانی اداروں میں ہمارا کوئی حصہ, نہ اپنا ہمارا کوئی حصہ. میں ایک ایکسکیوز میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان گورنمنٹ جو ہے 1947 میں اس کی کشمیر پالیسی, مجھے کوئی وہ نہیں ہے بات کرنے کا پاکستان کی پالیسی پر, لیکن گڈ فیتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت بڑی غلطی ہوئی ہے. یا تو ہم لوگوں کو ہندوستان کی طرح اپنی آئین کا حصہ بنا کر پار والے کشمیر کے لیے لڑنا تھا, جو کہ ہندوستان نے کیا, یا اس وقت ہمیں انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بنا کر ہمیں پیچھے سے بیک اف کرنا تھا تاکہ پار لداخ کو بھی ہم لے سکیں. ایک طرف پاکستان گورنمنٹ نے ہمیں اپنے تسلط میں رکھا اور دوسری طرف ہم پاکستان میں بھی نہیں رہے, تو ہم دوہرے مارے گئے. آپ کے جو لیڈرز رہے ہیں, جو آپ کے وہاں حکمران, جو کیا کہتے ہیں آپ ان کو, کیا نمائندے رہے, انہوں نے اوور دا پاس 60 سالوں میں کتنے حد تک پاکستان گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھ کر, مختلف گورنمنٹس کے ساتھ یا آرمی کے ساتھ, یہ ایک نیگوسیشن یا ایک بات چیت جس میں آپ اپنی رائٹس کی بات کر رہے ہیں, وہ کتنے حد تک وہ بات چیت ہوئی ہے یا آگے بڑھی ہے؟ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 1947 میں پاکستان ایک بہترین ریاست بنی ہے. آج تک یہاں پر عام پبلک کی بات نہیں سنی گئی ہے, یہاں کانسٹیٹیوشن پر صحیح معنوں میں عمل نہیں ہوا ہے. تو ہینڈ ٹو موت ایسے لوگ جو ہمالیہ کے بھی پیچھے, ایک الگ زبان بولنے والے, ایک الگ کلچر کے پہاڑی لوگ, جہاں ایجوکیشن نہ ہونے کے برابر اور جہاں اکانومی اور دوسری چیزیں, اب ہزائنس آغا خان نے یہ تو اب کی بات ہے نا. اب میں کھل کے بول رہا ہوں, یہ میں نہیں کہہ رہا. اس وقت جو میں بول رہا ہوں تو کہیں نہ کہیں سے میں نے پڑھا ہے نا تھوڑی بہت, لیکن وہ ایجوکیشن تو مجھے نہیں ملی ہے جو کہ ہماری ایلیٹ کلاس کو حاصل ہے. لیکن پھر بھی اگر کچھ ہوا ہے تو تھوڑی بہت چیز ہوئی ہے. اس وجہ سے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس علاقے کے اندر اسٹیچوز, اس ملک کے اندر اسٹیچوز بناتے ہیں کہ نہیں, تو ناردرن ایریا کونسل بھی ایک اسٹیچو ہے. بارش ہوتی ہے تو قسم قسم کے نیچے سے جو ہے وہ پودے اگتے ہیں, تو وہاں الیکشن ہوتی ہے تو قسم قسم کے لیڈر آتے ہیں, جو یا تو پی ڈبل ڈی کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, یا لکڑی کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, یا چائنا کاروباری ہوتے ہیں, یا مذہب کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں, جو جنت اور دوزخ کے جو ہے سرٹیفکیٹس تقسیم کرتے ہیں, اور ان کے پیچھے ایک جاگیردارانہ ذہن ہے, پرانے پیروں اور میروں کی کہانیاں ہیں. تو ان ساری بلاؤں کے نیچے, آفتوں کے نیچے ہماری قوم تو پسی ہوئی ہے. یہاں پاکستان قوم نے کبھی اپنے آپ کو خود ایجوکیشن جب بھی آئی آپ کے علاقے میں, ناٹ ایگزیکٹلی شور کہ کب سے وہاں ہزائنس نے کام کروانا شروع کیا, 20 ایئرز, تو 20 ایئرز میں بھی آپ لوگوں نے کچھ اپنے لیے سوچا نہیں کیا؟ ملیٹنسی سوچی خالی؟ نہیں, ملیٹنسی کون سی ملیٹنسی ہوئی؟ نہیں, میرا سوال آپ سے یہی تھا کہ are you militants؟ ایک چیز میں آپ سے گزارش کرتا ہوں, نہیں, ہم ملیٹنٹ وہ والے آپ کے جو دہشت گرد ہے وہ ہم نہیں ہیں. ہم نے کون سی دہشت گردی کی ہے آج تک؟ وہ ظلم جو گلگت بلتستان کے اندر ہوا ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ, پختونوں کے ساتھ, بلوچوں کے ساتھ, سندھیوں کے ساتھ,
साथ या इवन पंजाबियों के साथ होता तो आज ईंट से ईंट बजा देते हैं, ठीक है ना। हम मिलिटेंट नहीं है, ठीक है। मैंने I wanted to clarify that, ताकि ये बात क्लियर हो जाए। नहीं, हम मार्शल रेस की हम बात करते हैं, मार्शल, हमें किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती है, ये एक हकीकत है। लेकिन हम जो है मिलिटेंसी तो छोड़ दो, हम ऐसे उसका हम सोच भी नहीं सकते। अगर ऐसा होता तो हमारे इलाके में बहुत कुछ चीजें तब्दील हो चुकी होती। आप लोग तो बड़ा आपके जो लोगों को मैंने यहाँ कराची में देखा है, बड़े काम कूल, वेरी पीसफुल, एक और गुजारिश करूंगा, यहाँ हिजाइनेस ने इतना काम किया, ये भी नहीं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी किया है। ये नहीं कि हम किसी की थोड़े बहुत जो कुछ किया है उसके हम शुक्रगुजार न हो और हम जो है एहसान फरामोशी करें, ये बात नहीं है। पाकिस्तान बात ये नहीं है, ये पाकिस्तान को करना चाहिए था, आप शुक्रगुजार और हिजाइनेस ने भी किया है, पाकिस्तान ने, दूसरे एनजीओस ने भी किया है। तो वो माइनर किस्म की चीजें हैं ना, छोटे छोटे काम है। असल बुनियादी चीज किसी कौम की पहचान, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, रियासत के 3 सुतून, अदलिया, मुकन्ना और एग्जीक्यूटिव में या तो खुद बनाने का इख्तियार या आप किसी और के साथ मिला के जो देते हैं, तो वो चीज नहीं है ना। अब आप जो है मुझे बहुत ज्यादा खाना खिलाकर आप इस कमरे में बंद करके गुलाम रखेंगे तो वो तो मेरे साथ जाती होगी ना। मुझे आजादी दे दे, मैं अपने हिसाब से दाल चावल खाता हूँ या गोश्त खाता हूँ, ये अलग बात है। मैं सिर्फ आपसे ये अब क्लियर करना चाहूंगी आबिद साहब, आई वुड जस्ट लाइक टू पुट दिस क्वेश्चन, आई एम श्योर आपकी बातें सुन के हमारे व्यूअर्स के जहन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आप किस किस्म की आजादी मांग रहे हैं। वही मैं दोबारा अपने क्वेश्चन पे आती हूँ। मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ, कौन सी आजादी आपको हिस्सा अलग करना है या क्या आजादी की तारीफ क्या होती है? आजादी की तारीफ नहीं, आजादी की एक ही तारीफ है कि कोई भी कौम अपनी मर्जी से अपने मुस्तकबिल का तयन कर सके, उसको इख्तियार हो, ठीक है ना। और फिर आजादी से मुराद कोई भी कौम अपना लेजिस्लेटर जो है, वो मुकन्ना जो है, उसका इंतखाब कर सके, एक आज़ाद अदलिया हो और फिर आपकी मुंतखब जमहूरी हुकूमत हो, ये आज़ादी होती है, ठीक है। अब ये आज़ादी, अब पाकिस्तान के 4 सूबे भी आज़ाद है, एक वफाक के अंदर बैठ कर आज़ाद है। आज़ाद कश्मीर को एक अलग सी एक सिचुएशन भी है, नीम आज़ादी उनको भी हासिल है। हम जो है ना वो उस नीम आज़ादी में शामिल है, न फुल आज़ादी में शामिल है, न हमारी अपनी कोई, हम अपना ही बनाना चाहते हैं। अब एक और बात सुने, किसी सेल्फ डिटर्मिनेशन की तारीफ ये होती है, सिर्फ अलग होने का नाम सेल्फ डिटर्मिनेशन नहीं है। सेल्फ डिटर्मिनेशन का मतलब होता है कोई किसके साथ रहना चाहता है रहे, न रहना चाहता है न रहे। बात तो घूम फिर के वही आ गई। मैं आपसे और गुजारिश करता हूँ, ये पूछा जाएगा, ये कश्मीर में वैली वालों से, जम्मू वालों से, लद्दाख वालों से, आजाद कश्मीर की पट्टी से और बालूचिस्तान के लोगों से पूछा जाएगा, कलेक्टिवली या अलग अलग, ठीक है। ये हक यूनाइटेड नेशन ने दिया है और इंडिया पाकिस्तान दोनों बाउंड है कि हम पूछेंगे। इससे पहले ये काम नहीं हो सकता, चूंकि गिलगित बल्तिस्तान बालूचिस्तान का मसला यूनिलेटरल नहीं है पाकिस्तान के साथ, ये एक बाइलेटरल है। हमें पाकिस्तान के साथ मिल बैठने के लिए भी निकाह का तरीका इख्तियार करना पड़ेगा, एजाब व कबूल का। अब एजाब व कबूल जो निकाह होती है उसमें एक वकील होता है, 2 गवाह होते हैं, ठीक है ना। वकील जो है वकालत करता है, दुल्हा या दुल्हन की तरफ से 2 गवाह होते हैं। अब पाकिस्तान में वकील भी है, गवाह भी है, आज़ाद कश्मीर के पास वकील भी है, गवाह भी है, मकबूजा कश्मीर में भी ये सिचुएशन है, इंडिया में भी है, ना हमारा वकील है ना गवाह है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट है ना, 2 ऐवान है, आज़ाद कश्मीर की असेंबली है ना, ऊपर सदर बैठा हुआ है, पाकिस्तान में भी प्राइम मिनिस्टर सदर है, ना हमारी असेंबली है ना हमारा कोई मुंतखब सदर है। अगर पाकिस्तान में मिलाने की भी कोई मूवमेंट चलानी पड़े तो कहां से हम चलाएंगे? हमारी असेंबली करारदाद पास करेगी, पाकिस्तान की असेंबली एक्सेप्ट करेगी, फिर हमारा जो एग्जीक्यूटिव और पाकिस्तान का एग्जीक्यूटिव बैठकर दस्तखत करेगा तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा ना। तो वो दस्तखत करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान में आदमी ही नहीं है, तो ये इलाहा कैसे होगा? आप ये कह रहे हैं कि देखिए, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने बिल्कुल इग्नोर किया, ठीक है ना, इस मामले में पॉलिटिकली इग्नोर किया, लेकिन ये नाम रखा है जो अपने सूबे का या अपने उस इलाके का आइडेंटिटी का, उसको आप कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं? मुझे ये बताइए प्लीज। हम ये चाहते हैं कि हम शिना, बल्ती, बुरुशिस की ख्वार और विखी ज़बानें बोलने वाले लोग हिमालय, कराकुरम और हिंदुकुश के संगम में आबाद इलाके, कदीम बुरुशाल, दर्दिस्तान और बलोचिस्तान पर मुश्तमिल इलाके एक इलाहिदा वहदत है, हमारी एक इलाहिदा पहचान है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन हो रही है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, सो व्यूअर्स विल बी राइट बैक, डोंट गो अवे।